قرآن کہتا ہے انسان نقصان میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا حساب ہوگا، کون لے گا حساب؟ پھر سے کہو، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ یہ صرف شاعری ہے، میں محمد کی اس بات کو غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کا انسان بہت بیزی ہے، پیسہ ہے، موبائل ہے، رفتار ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے انسان نقصان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں نہ ہو تو آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد انسان کو پوری طرح خوف میں چلی جانی چاہیے، سوچ میں پڑ جانی چاہیے کہ آخر کیا ہے یہ چار چیزیں، ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ پہلا ایمان، دوسرا، چلیے ویڈیو میں آگے جانیں گے۔ جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، سیکھ لو سورہ العصر سے۔ کیا آپ ان پر عمل کرتے ہیں؟ اس سورہ کا سب سے بڑا پیغام امام صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک سورت ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت کافی تھی۔ لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ کیونکہ اس چھوٹی سی سورہ میں پوری زندگی کا فارمولہ بتا دیا گیا ہے۔ دیکھو حارث، یہ ہے اصل کامیابی۔ شام سے پہلے 3 قافلے روانہ کیے اور 2 گنا منافع کمایا۔ اشک سردر، مکہ میں آپ جیسا عقل مند کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں وقت تلور ہے، لیکن آپ نے تو وقت کو اپنی مٹھی میں کر رکھا۔ یہ بات ہے سورہ العصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وقت کی قدر نہیں کرتا وہ بھوکا مرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے ان نادانوں پر جو سارا دن اپنے رب کے آگے جھک کر گزار دیتے ہیں۔ کیا ملتا ہے انہیں؟ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکا ہے اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ مرنے کے بعد؟ ارے حریص، جو آج خسارے میں ہے وہ کل بھی خسارے میں ہوگا۔ دیکھو انہیں، ان کے پاس پہننے کو جوتا نہیں اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ وقت انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ صدیوں سے انسان یہ سمجھتا آیا ہے کہ وہ وقت کا مالک ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ پہ اندھیرا چھایا تھا، ظلم عام تھا، طاقت ہی قانون تھی اور کمزور کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یا لات، مدد کر۔ سکس سینچری کا یہ مکہ صرف سینچری نہیں بلکہ تکبر اور تجارت کا مرکز تھا۔ یا لات، مدد کر۔ یہاں کے سردار سمجھتے تھے ان کی دولت نے ان کو زمانے کی قید سے آزاد کر دیا۔ سنا ہے عمر، شام سے میرا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ 100 اونٹ صرف ریشم اور عطر سے لدے ہوئے ہیں۔ مکہ کی مٹی سونا اگلتی ہے اتبا۔ جب تک کعبہ کے یہ بت ہمارے پاس ہیں پورا عرب ہمارا محتاج ہے۔ لیکن مجھے غصہ آتا ہے اس شخص پر، وہ کہتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، وہ کہتا ہے ہم اندھیرے میں ہیں۔ اندھیرا؟ دیکھو اس دھوپ کو، کیا یہ دولت اندھیرا ہے؟ وہ بیچارے جن کے پاس کھانے کو کھجور نہیں، وہ ہمیں روشنی دکھائیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ پیغام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن وقت کی قسم لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی اے انسان میں اس چیز کی قسم کھا رہا ہوں جو تمہیں چپ چاپ ختم کر رہی ہے۔ سورہ العصر قرآن کی چھوٹی سورہوں میں سے ایک ہے، لیکن سب سے گہری یہ سورہ ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی اس دور میں جب لوگ تجارت میں بیزی تھے، دنیا میں کھوئے ہوئے تھے اور آخرت کو بھول چکے تھے۔ اللہ نے اس سوچ کو توڑنے کے لیے وقت قسم کھائی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا حساب ہوگا، کون لے گا حساب؟ ہم اس شہر کے مالک ہیں، موت بھی ہم سے پوچھ کر آتی ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ وقت عیش کرنے کا ہے۔
अफर हमारा गुलाम है। हम जवानी और ताकत खरीद सकते हैं। सही कहा, जब तक पैसा बोलता है कोई सच या झूठ हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कामयाबी सिर्फ ताकतवर की होती है। इन्हें खबर नहीं थी कि जिन सूरज को ये अपना मान रहे हैं वो ढल रहा है और रात इनका इंतजार कर रही है। मक्का के लोग जमाने को गाली देते थे। जब कोई मरता या माल डूबता तो कहता कि जमाना बुरा है। वो अपनी गलतियों का इल्जाम वक्त पर लगाते थे। जुल्म आम था, इंसान का खुदा बना बैठा था। शिर्क, जिना और शराब इनके दिलो दिमाग को मुर्दा कर दिया था। इनका मजहब पैसा था, और पैसा और ताकत और ज्यादा ताकत। इन्हें लगता था ये सब इन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे, मगर हकीकत ये कि इंसान की जिंदगी उस बर्फ बेचने वालों की तरह है जिसकी बर्फ पिघल रही है। अगर उसने उसे वक्त पर नहीं बेचा तो वो पानी बन जाएगी और उसका सरमाया खत्म हो जाएगा। फिर ऐसी सूरत में अल्लाह ने आसमान से एक सूरह नाजिल की जिसने जमाना को अपनी कैद में कर लिया। अबू अरवा, मुझे वो सूरत तो सुनाओ जिसको पूरे कुरान पाक का खुलासा कहते हैं। जी जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। कुरान कहता है नुकसान से बचने के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए। पहला, ईमान, यानी सिर्फ कहना दिल साफ है काफी नहीं, ईमान फैसले मांगता है। दूसरा, अच्छे अमल, नमाज में, अखलाक में, ईमानदारी में। तीसरा, हक की बात, सच बोलना आसान नहीं लेकिन हक बोले बिना कौमें जिंदा नहीं रहती। चौथा, सब्र, आज के दौर में सबसे मुश्किल चीज है लेकिन सबसे जरूरी। सहाबाए कराम का एक खूबसूरत अमल था, जब भी 2 सहाबी मिलते और फिर जुदा होने लगते तो अलग होने से पहले सूरह अल अस्र जरूर पढ़ते ताकि एक दूसरे को याद दिला सके वक्त जाया मत करो, नुकसान में मत जाओ। आज भी इंसान वही कह रहा है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम मिल रहा है रील्स के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, बेकार की बहस के लिए। अगर वक्त अल्लाह के लिए नहीं निकल रहा तो समझ लो वक्त हमें खा रहा है। फिर से कहो, वो क्या कहता है? उसने कहा, वल अस्र, जमाने की कसम, इंसान खसारे में है। तो क्या हुआ? ये सिर्फ शायरी है, जादू है। हम लाश में कैसे हो सकते हैं? मेरे गोदाम भरे हुए हैं। नहीं उम्रो, बात वो नहीं। सोचो, एक सौदागर की तरह सोचो। अगर तुम्हारी बर्फ पिघल रही हो और तुमने उसे बेचा नहीं तो तुम्हारा सरमाया पानी बन जाएगा। वो कह रहा है कि हमारी जिंदगी उस बर्फ की तरह है, हम वक्त खो रहे हैं। बकवास बंद करो। हम कुरैश हैं, हमने जमजम पिलाया है, हमने काबा को सुनवारा है, हम नाकाम नहीं हो सकते। मगर वो शर्तें, ईमान, अमल, हक, सब्र, इनमें से हमारे पास क्या है इमरो? कुछ भी नहीं। अगर तुमने दोबारा ये कमजोरी दिखाई तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। हम आज भी बादशाह हैं और कल भी रहेंगे। हम बादशाह नहीं, हम जुआरी हैं जो अपनी जिंदगी हार चुके हैं। बस ऐलान होना बाकी है। मैं इस आवाज को दबा दूंगा। मैं मोहम्मद की इस बात को गलत साबित करके रहूंगा। वो वक्त से लड़ने के लिए निकले थे मगर भूल गए थे कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उनका खसारा शुरू हो चुका था। वक्त गुजरता गया और अबू जहल मर गया, उमैया मर गया, उतबा भी बूढ़ा हो गया, सब चला गया। काफले भी, जवानी भी, ताकत भी। वो लोग जिन्हें मैंने हारे हुए कहा था, आज उनका नाम गूंज रहा है। वक्त गवाह रहा कि सूरतुल अस्र का दावा सच साबित हुआ। इन सरदारों का प्रॉफिट धरा का धरा रह गया। वलीद बिन मुहीरा बहुत बुरा हालात में मरा। उसका सारा पैसा और औलादे उसकी तकलीफ कम न कर सके और ना ही जहन्नम से बचा सके। ये सब लॉस में रहे क्योंकि इन्होंने वक्त को कुफ्र और तकब्बुर में बेच दिया। जबकि वो गरीब सहाबा कामयाब ठहरे जिनका नाम आज भी
इज्जत से लिया जाता है। यही वो हकीकत थी जो सूरह अल अस्र ने बताई थी। काफिरों ने कहा वक्त ज़ाया मत करो, दुनिया कमाओ। अल्लाह ने कहा वक्त गवाह है, ईमान और अमल ना हो तो सारी कमाई खसारा है। सदियाँ गुजर गई, अबू जहल मर गया, उतबा मिट्टी में मिल गया, लेकिन वो गफलत आज भी जिंदा है। हम समझते हैं बैंक बैलेंस और कैरियर ही सक्सेस है। अगर ईमान और अमल नहीं तो हम उसी खसारे में हैं। कामयाब वो है जो अपनी पिघलती हुई जिंदगी को अल्लाह के राह में लगा दे, जो हक पे कायम रहे और सब्र करे। वक्त ख़त्म हो रहा है, इससे पहले कि घड़ी रुक जाए अल्लाह की तरफ लौट आओ। वक्त निकल रहा है रोज हर सांस के साथ, या तो हम इसे बचा ले या फिर नुकसान में चले जाए। फैसला अब भी हमारे हाथ में है। चले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपना विचार कमेंट में ज़रूर डालें। और हाँ, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब।